وسهلا بالصديقات والأصدقاء من كل صوب وحدب، لأن عندنا متابعين ومتابعات من بلدان عربية وأوروبية وأسيوية، وهذا شيء يسعدنا كثيرا. ففي إطار مشروع سلسلة 100 كتاب وكتاب، يسر كرسي معهد العالم العربي دعوتكم إلى لقاء ومناقشة مع الباحث والأستاذ كريم إفراق، مؤلف كتاب حول العلامة والمفكر محمد الطاهر بن عاشور. هذا المفكر العملاق الذي ترك بصماته في البحث وترك لنا إرثا مهما جدا، نأمل أن يهتم به. على كل هذا الكتاب صدر في سلسلة 100 كتاب وكتاب. هذه السلسلة التي تمثل مشروعا طموحا أنجزه كرسي معهد العالم العربي بالتعاون مع جائزة الملك فيصل بالرياض. هدفها هو تعريف الجمهور ب101 مفكرا وفنانا وكاتبا وكاتبة من العالم العربي وفرنسا، والذين لعبوا دور الوسطاء بين ضفتي البحر المتوسط خلال القرنين الماضيين. شكرا لكريم على تلبيته دعوتنا. شكرا للدكتور شكري الميموني. قبل أن أحيل الكلمة إلى الصديق الدكتور شكري الميموني، أبلغكم تحيات وتشكرات الدكتور معجب الزهراني، المدير العام لمعهد العالم العربي، الذي يعتذر على عدم حضوره اليوم لأنه في مهمة خارج فرنسا، ويشكر طبعا الجميع. وأنا بصددي أعيد وأكرر وأشكر جميع الصديقات والأصدقاء على تلبية الدعوة، وأحيل الكلمة إلى الدكتور شكري الميموني، رئيس قسم الدراسات العربية بجامعة ران 2، وهو مفكر وكاتب كنا ناقشناه في الحصة الماضية في كتابه حول أحد العمالقة الكبار في الفكر والإبداع والسياسة، وهو محمود المسعدي. مساء الخير أخي شكري، إليك الكلمة. مساء النور أخي الطيب، شكرا جزيلا. يعني أظن أنك قدمت بما فيه الكفاية لقاء هذا اليوم، وليس بوسعي إلا أن أضيف أن هذا اللقاء برعاية معهد العالم العربي يدخل في ضمن إطار 100 كتاب وكتاب، والذي يتطرق إلى باحثين ومفكرين وعلماء يعني قاموا بأدوار مهمة ووضعوا بصمتهم في الفكر العربي الإسلامي بصفة عامة. وموضوعنا اليوم حول محمد الطاهر بن عاشور، وهو العلامة الفذ التونسي، ابن محمد الفاضل بن عاشور، وهو جهبذ أيضا في نفس الميدان. يكون مواصلة لما سبق ذكره الحلقة الأخيرة، خصوصا حول محمود المسعدي للنهوض بالشعب والمواطن والفكر التونسي بصفة خاصة والفكر العربي بصفة عامة. وأتمنى للجميع يعني لقاء جيد ورمضان مبارك كريم للجميع، وشكرا للحضور الحاضرين والحاضرات في هذا اللقاء. أنا قبل أن أحيل الكلمة إلى كريم لو تسمح لي يا شكري، أريد أن أنبه بأننا برمجتنا لهذا العلامة اليوم أيضا في شهر رمضان الكريم يجد مكانه على عدة أوجه، لأن وجوده أننا برمجناه في شهر رمضان الكريم، وهو طبعا مفكر إسلامي وطبعا
أقول مفكر أنسيكلوبيدي أنجز الكثير من الكتابات وآمن بالحرية كركن سادس، ويكفيه فخرا أنه حقق كتاب بشار بن البرد في 4 مجلدات، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على فسحة العمل الذي قام به هذا المفكر في ميادين مختلفة. شكرا، إليك الكلمة. شكرا. نعم، مثل ما قلت يعني هو علامة فذ، علامة زمانه ومكانه، وليس يعني يعني لا يشمل فكره المجتمع أو المواطن التونسي، وإنما يتطرق إلى وكتاباته تهم العالم العربي بصفة خاصة والعالم بصفة عامة، لأنه وضع موضوع الحرية كركن إضافي إلى مقاصد الشريعة، وهو تجديد جديد في الفكر العربي الإسلامي. وهو يعني محمد الطاهر بن عاشور هو أستاذ مدرس بالمعهد الصادقي بتونس، الذي كون النخبة التي حكمت تونس لسنوات طويلة حتى اليوم، ولذلك يعني بصمته موجودة. ولا نطيل الحديث في هذا المجال، فربما الدكتور كريم إفراق سوف يتطرق إلى هذه النقاط، وسيكون أظن النقاش شيق فيما بعد. شكرا. تفضل دكتور كريم، أهلا وسهلا. واسمحوا لي أن أضيف يعني أنه محمد الطاهر بن عاشور استعمل مبدأ الحرية إضافة إلى المقاصد أو مقاصد الشريعة الأربعة الأساسية، وهي حفظ المال والعرض والدين والنفسي، ورأى أنه من الواجب إضافة مفهوم الحرية، رغم أن مفهوم الحرية أو كلمة المفرد الحرية لا يوجد في القرآن، وإنما هو مفهوم يتماشى مع الزمان والمكان الذي عاش فيه محمد الطاهر بن عاشور، ولذلك فرضه كفريضة أساسية وكركن أساسي من أركان مقاصد الشريعة، la finalité ou les finalités ou l'intérêt ou le point d'arrivée de l'intention de la charia. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a un point important pour un peu ouvrir le bal, si je puis dire. النقطة الثانية المهمة عند محمد الطاهر بن عاشور، والتي ربما سوف يفتح عليها هذا الحديث في هذه الأمسية، هو كتاب التحرير والتنوير من ناحية، وكتاب أليس الصبح بقريب من ناحية أخرى، وهي تعتبر من أهم المراجع الفقهية، خصوصا كتاب التحرير والتنوير في 11 مجلد. C'est le livre de délibération et de l'éclairage ou de l'éclaircissement ou de l'ouverture de l'esprit, التحرير والتنوير, rédigé par Mohamed Tahir Ben Achour en 11 volumes au XXe siècle. C'est dire à quel point que التحرير والتنوير est devenu une référence de base associée ou à côté des autres références de tafsir, de l'exégèse d'une manière générale, qui ont existé ou qui eurent lieu plusieurs siècles auparavant. التحرير والتنوير هو كتاب يعني عظيم وعمل جبار قضى فيه محمد الطاهر بن عاشور قرابة 40 سنة، 39 سنة منكبا على كتابة 11 مجلد. Pendant 39 ans, il a courbé l'échine pour rédiger Tahrir wa Tanwir en 11 volumes, et qui devient une référence incontournable dans l'exégèse arabo-musulmane. En quoi cette exégèse ou ce Tahrir wa Tanwir est important? Parce que Mohamed Tahir Ben Achour a trouvé l'astuce et l'intelligence de rédiger un tafsir basé uniquement sur la langue, من الناحية اللغوية البحتة. يعني محمد الطاهر بن عاشور اعتمد في كتاب التحرير والتنوير التفسير من الناحية اللغوية البحتة، حتى أصبح أو صار هذا الكتاب في 11 مجلد صار مرجع من المراجع الأساسية في فقه الدين وفي التفسير. وهناك كتيب آخر، ليس الصبح بقريب، يعني l'aube n'est-elle pas
immanente, comme le traduit Karim. هو كتيب صغير لكن صغير في الكم وكبير في الكيف. Et c'est un grand ouvrage dans lequel Mohammed al-Tahir ben Achour, sur les pas de son père, a donné une réflexion كتب فيه يعني نوع من التفكير حول الوضع في العالم العربي الإسلامي بإبداء رأي خاص ومنهجية خاصة في هذا الكتاب. J'ai fait la référence à son père, Mohammed al-Fadl ben Achour, يعني parce que Mohammed al-Fadl ben Achour ne manque pas de compétences par rapport à son fils. Et comment pouvait-il en être autrement alors que lui, il eut une anecdote assez amusante devant le roi Al-Hassan al-Thani, rahimahullah, quand il fut invité pour faire عندما استدعاه الحسن الثاني استدعى والد محمد الطاهر بن عاشور محمد الفاضل بن عاشور استدعاه أو دعاه ليقوم أو ليقيم درس من الدروس الحسنية في جامعة الرباط في دار الحديث الحسنية. وكان صيت محمد الفاضل بن عاشور يعني واسعا وكان مشهورا، إلا أن بعض العلماء في رحاب القصر الملكي يعني قالوا أنه ليس عالما وإنما هو حافظا، يعني هو ليس فقيها وإنما حافظا. فناداه، فعندما صعد إلى المنبر كلمه الحسن، أوقفه الحسن الثاني رحمه الله وقال له: لنا إشكالية يعني في مفهوم الدين في الأصول وأصوليات الدين، لنا إشكالية فهل لك أن تحلها لنا؟ فصعد محمد الفاضل ابن عاشور على المنبر وابتدأ ببسم الله وأخذ الكلمة لساعتين محللا مفصلا للأصول والفروع آخذا بالمذاهب وبالأماثيل وبأحاديث وبما جاء به الرواة، إلى درجة أن الحسن الثاني قام من مكانه وقبله على جبينه. هذه طرفة من طرف يعني هؤلاء العلماء الذين أنجبتهم الزيتونة. C'est une anecdote parmi d'autres anecdotes qui se mettent au compte de ces grands penseurs de la Zitouna. Je rappelle tout simplement que la Zitouna est la première université dans l'histoire de l'humanité qui a devancé, qui a donné le flambeau après à Jami'at al-Qarawiyyin et puis en troisième position à Al-Azhar. Et on ne voyait donc le monde arabe continuait sur sa lancée qu'il a pris de l'Espagne musulmane. Cet esprit de transmission du savoir, cet esprit de conquête du renouveau, de renouvellement de la pensée arabo-musulmane n'a cessé de continuer, de se persévérer, de se poursuivre dans les couloirs de la Zaytouna, sur la bouche de grandes personnalités ou de grands penseurs comme Mohammed al-Tahir ben Achour. Je finis tout simplement par dire que, comme il l'a rappelé tout à l'heure Karim, Mohammed al-Tahir ben Achour était l'initiateur de pratiquement l'intelligentsia tunisienne, c'est-à-dire comme il était enseignant et professeur à l'école Sadiqi, avant de passer à la Zaytouna, beaucoup de cadres de la Tunisie moderne de l'époque étaient ses disciples et ses élèves. Voilà. Merci, je m'excuse si j'étais un peu long. À vous la parole, mesdames et messieurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre la parole. Moi, j'en aurais une. Ouais. Alors, ma question elle est toute simple. C'est bon. On connaît son parcours qui est vraiment magnifique et qui est vraiment très très singulier. Et la question que j'ai, c'est qu'en est-il de son héritage en Tunisie et qu'en est-il de son héritage dans le monde musulman? Pourquoi je pose cette question-là? Parce que vous savez très très bien, en termes de son niveau social, etc., ça ne l'a pas du tout empêché. Ça ne l'a pas empêché de maîtriser la notion sociale de toute catégorie du peuple. Donc, aussi bien les personnes aisées comme les personnes moins aisées. Et
et d'autant plus qu'il maîtrisait très bien le Saint-Coran. Quand je dis maîtriser très bien, parce que vous savez très bien aussi que ce n'est pas tout le monde qui peut avoir cette capacité de bien maîtriser ce livre divin, notre livre divin. Où on en est avec son héritage? Parce que lorsqu'on regarde la société d'aujourd'hui, lui qui était déjà un avant-gardiste à son époque, où on en est? Parce que lorsqu'on regarde la société moderne, et même les sociétés modernes musulmanes, on a l'impression qu'on patauge, on a l'impression qu'on est dans une vision plutôt rétro-gardiste et non pas avant-gardiste qui était plutôt à son image. Alors, on en est où? C'est juste cette question. Je disais que cette question, elle est extrêmement importante, en même temps qu'elle est extrêmement sensible. Donc, je vais essayer de développer le côté important et délaisser au maximum le côté sensible. Concernant l'héritage de Tahar Ben Achour, je pense très sincèrement qu'il ne faut pas s'en faire. Pour la simple raison que Tahar Ben Achour, comme il venait de le rappeler notre collègue Chokri, il a formé plusieurs générations de Tunisiens. Plusieurs générations. Et je dis mieux que ça. Les générations que Tahar Ben Achour il a formées étaient des générations singulières, c'est-à-dire vraiment forgées de ses mains. Parce que Tahar Ben Achour n'était pas qu'un homme, une espèce d'intellectuel ou une espèce d'acteur qui sillonnait les salons et ça s'arrêtait là. Non, Tahar Ben Achour, il allait sur le terrain, il rencontrait les gens, il s'intéressait à la vie des étudiants. Tahar Ben Achour, lorsqu'il est devenu recteur de la Zaytouna, il a développé la Zaytouna au-delà des murs de la Zaytouna. La Zaytouna était centralisée sur Tunis. Lui, il a dit non, ça ne marche pas comme ça. La Zaytouna, pour ceux qui ne peuvent pas venir vers Zaytouna, Zaytouna va aller vers eux. Et donc, du coup, il a installé plusieurs branches de la Zaytouna partout en Tunisie. Mieux encore, il a installé des branches de la Zaytouna également en Algérie et dans un autre pays musulman qui ne me vient pas à l'esprit pour le moment, mais il a également installé des branches. Et l'héritage de Tahar Ben Achour n'a pas concerné uniquement que les hommes, il a concerné également les femmes. Il faut voir que lorsque Tahar Ben Achour a été nommé à nouveau, c'est-à-dire en 1946, recteur de la grande mosquée Zaytouna, de l'université Zaytouna, les gens sont venus l'accueillir depuis la gare, la gare de la ville où il habitait, c'est-à-dire la petite ville beylikale qui s'appelle Marsa et qui a à quelques bornes, une dizaine de bornes de Tunis. Ben, ils sont venus depuis la gare jusqu'à chez lui, c'est-à-dire sur des kilomètres, il y avait une queue de plusieurs kilomètres qui est venue saluer Tahar Ben Achour jusqu'au fin fond de sa bibliothèque, de la bibliothèque de sa grande villa à la ville de Marsa. Tahar Ben Achour, pour mesurer l'ampleur de son héritage, il faut regarder ce qui a été produit en termes de master et en termes de thèse. Rien qu'au niveau des thèses et des masters, il y a plus de 50 travaux de recherche qui ont été bouclés sur le sujet de Tahar Ben Achour. Et au niveau des travaux qui ont été faits exclusivement sur la pensée de Tahar Ben Achour, il y en a plus de 30 titres qui démarrent en 1971 et qui s'arrêtent jusqu'en 2020. C'est-à-dire ils ont été arrêtés par la Covid. Autrement, ils vont continuer, mais je pense que ça va continuer également. Mais Tahar Ben Achour, cet héritage, il est au niveau intellectuel de haut niveau. Maintenant, la question qui est, on va rentrer un petit peu dans la sensibilité et dire, mais comment ça se fait qu'un géant de la pensée islamique, un géant qui donne le vertige, n'a pas réussi quelque part à donner la bonne direction à ce monde musulman? Parce que comme j'imagine bien votre question, c'est que au cours pour être très carré, disons, au cours des 30 dernières années, le monde musulman, il est parti dans tous les sens. Oui, bien évidemment qu'il est parti dans tous les sens. Mais il est où le problème? Le problème n'est pas dans Tahar Ben Achour. Et le problème n'est pas dans la politique et dans l'héritage de Tahar Ben Achour. Le problème, c'est qu'il y a des mouvements idéologiques extrêmement subversifs
extrêmement illettré. Ça, je tiens à le dire. Je dis illettré dans le sens où, lorsqu'on compare entre l'intelligence et l'esprit et les travaux qui ont été développés par un géant tel que Tahar ibn Ashur et ce qui a été produit par ces pseudo-sachants, ces pseudo-savants, ces pseudo-zoulémas, eh ben, ce sont des nains, ce sont des illettrés. Et malheureusement, comme l'avait dit bien avant nous et bien avant Tahar ibn Ashur, le fameux imam al-Shafi'i, il a dit lorsque l'illettré rentre en communication avec un lettré, ben forcément, qui c'est qui gagne à votre avis? Ben c'est l'illettré. Ah oui, c'est lui qui gagne parce que on ne peut pas discuter, on ne peut pas communiquer avec quelqu'un qui ne maîtrise pas les bases, ne serait-ce que les bases du respect de la communication, de la discussion. Tahar ibn Ashur, c'est un grand monsieur. Tahar ibn Ashur, c'est une fierté pour la Tunisie, pour la région, pour le Maghreb, pour le monde arabe, pour le monde musulman, pour l'humanité. Tahar ibn Ashur jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et quand j'ai dit tout à l'heure que les 50 thèses qui ont été développées, malheureusement, ils n'ont développé que l'ombre de la pensée de Tahar ibn Ashur. Les gens qui ont étudié Tahar ibn Ashur, et on n'est pas en train de se prendre pour ce que nous ne sommes pas, mais malheureusement, les travaux qui ont été développés, c'est-à-dire que le niveau intellectuel qui a essayé de comprendre et d'étudier, d'analyser la pensée de Tahar ibn Ashur est largement en dessous du niveau de Tahar ibn Ashur. Il ne peut étudier un géant qu'un géant comme lui. Et malheureusement, mais bon, on va dire que c'est déjà mieux que rien, mais il est vrai que l'école, je ne dis pas la pensée, mais je dis l'école Tahar ibn Ashur est encore à faire. Elle n'a pas encore été faite. Parce que ce monsieur, il est juste hallucinant. Parce que lorsqu'on étudie sa vie avec minutie et avec menu détail, eh ben on se rend compte que ce gars, c'était une machine de guerre. C'était une machine de guerre parce qu'il a passé toute sa vie à produire, mais pas produire uniquement dans une thématique précise, mais il a produit avec une approche encyclopédique. Mais attention, l'approche encyclopédique n'est pas plurale. Elle n'est pas plurielle, elle est plurale. C'est-à-dire que les thématiques que Tahar ibn Ashur va développer, elles se nourrissent les unes des autres. La langue arabe pour la coranologie pour la jurisprudence pour la hadithologie, ainsi de suite. Tahar ibn Ashur, c'est ce monsieur-là et ceci est son héritage. J'ai une petite question pour Karim, si tu me permets. Tafadal, oui, je t'en prie. Karim, c'est bien ce que tu viens de dire concernant la production sur Mohamed Tahar ibn Ashur. ولكن j'ai l'impression que elle est parmi les intellectuels, les grands intellectuels arabes ou musulmans qui ne sont pas beaucoup étudiés en Europe. Sur les 50 thèses et mémoires que tu viens de citer, il y a combien de travail qui lui est consacré, combien de livres, combien de thèses qui lui ont été consacrées en langue française ou en langue anglaise. Est-ce qu'il ne faut pas, pour répondre à notre ami Yazid, est-ce qu'il ne faut pas dire, par exemple, comme nous avons Choukri avec nous, est-ce qu'il ne faut pas, j'allais dire, aussi dire aux intelligences, aux gens qui étudient qui étudient la langue arabe, ou de s'intéresser aussi à Tahar ibn Ashur, parce que ça, c'est important. Je pense, avec modestie, que ton livre est le premier livre en langue française sur Tahar ibn Ashur. Je pense que c'est le premier livre à grand public qui a été fait sur Tahar ibn Ashur, que tu viens de faire dans le cadre de 101 livres. Très sincèrement, ce livre n'est pas le mien. Ce livre, il est celui de la chaire de l'Institut du monde arabe. C'est la chaire de l'Institut du monde arabe qui a eu cette très très belle idée. Et moi-même, grâce à cette initiative, j'ai découvert que finalement, Tahar ibn Ashur n'a pas connu des travaux
tout court, hein, qu'il soit universitaire ou pas, il n'a pas connu des travaux. Bien évidemment, la majorité écrasante, pour dire à peu près 99,99% des travaux qui ont été développés autour de Tahar Ben Achour, ils sont très nombreux et certains sont de très très grande qualité, hein, pour ne pas non plus se perdre dans ce que j'avais dit tout à l'heure, que ce n'était pas au niveau. Bien évidemment, il y a une poignée, je dis bien une poignée qui est vraiment de très haut niveau. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on n'a pas encore percé le cœur de la pensée de Tahar Ben Achour, parce que ça reste quand même une mastodonte, et ça, il faut savoir le dire et le redire. Maintenant, pour répondre à ta question, mon cher Taïeb, le seul ouvrage qui a été produit autour de Tahar Ben Achour, il a été commis en 1980 par une certaine Aïcha Jakem, et ce livre, il porte le titre de Tahar Ben Achour et la crise de l'enseignement traditionnel en Tunisie. Donc, on voit bien que ce livre, il a une approche sociologique de la question et que forcément n'est pas un livre qui va étudier la pensée de Tahar Ben Achour. Et malheureusement, il reste tout à découvrir sur Tahar Ben Achour, parce qu'il faut savoir le lire, il faut savoir le travailler, il faut savoir mettre une méthodologie, etc., etc. Mais moi, je pense, et ceci est l'occasion de lancer une invitation à l'attention de notre ami Choukri Mimouni, qui est le directeur du département de la langue arabe de l'Université de Rennes. Je pense qu'il n'y a pas mieux que notre ami Choukri, un, parce qu'il est franco-tunisien, et de deux, parce qu'il est directeur du département de la langue arabe de l'Université Rennes 2, et de trois, c'est un grand spécialiste de la pensée islamique. Donc, je pense que tout est dit. La balle, elle est plutôt pas dans mon camp, mais plutôt dans le camp de Choukri. Voilà. Je te remercie. Je te remercie, Karim, et j'entends très bien. J'ai bien compris le message, mais je rassure tout le monde, et c'est Taïeb, il a bien raison d'émettre cette réflexion, parce que dommage, et je dirais même très dommage, de ne pas connaître de grands penseurs comme Mohamed Tahar Ben Achour par les temps qui courent. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui était à cheval et très strict sur la culture, la tradition, les acquis, l'héritage arabo-musulman d'une part, mais l'évolution et l'esprit humaniste et l'intérêt pour le citoyen et l'homme pour l'homme d'autre part. Ce qui est dommage, c'est que il n'y a pas énormément de personnes qui connaissent. La preuve, c'est qu'on découvre, on a découvert Tahar Ben Achour avec ton écrit, avec cette initiative de l'Institut du monde arabe que je ne puis qu'encourager pour encore mettre sur la scène de l'enseignement, de la culture, de la réflexion, des penseurs comme Tahar Ben Achour qui ont participé à édifier un monde de bonheur, un monde humaniste tout simplement. Et donc, et je vous rassure aussi de l'autre côté, c'est que Tahar Ben Achour et l'évolution de la pensée arabe ou arabo-musulmane, elle fait partie de mon programme personnel de civilisation et de pensée, des grands courants de pensée du monde arabe en troisième année et en master, pour mes étudiants de troisième année et master, justement pour les pousser à mener la réflexion jusqu'au bout, par les temps qui courent, par les événements qui marquent notre société moderne, par les extrémismes de toutes sortes qui affectent notre quotidien et qui rendent la tâche difficile pour un vivre ensemble heureux. Voilà. Donc, de l'autre côté aussi, il n'y a pas que Tahar Ben Achour ou Mohamed Tahar Ben Achour, bien évidemment, c'est un grand pionnier à connaître, mais je donne l'exemple de Malek Ben Nabi en Algérie, quand il a édifié sa réflexion avec des hypothèses et des thèses qui fonctionnent très bien pour la société algérienne d'une part, mais pour le monde arabe aussi, ce n'est qu'une vision. Et bien Malek Ben Nabi n'a été découvert que très récemment en Algérie, alors que par ailleurs, le monde arabe a découvert Malek Ben Nabi par le biais de plusieurs thèses de doctorat qui ont été mis sur la réflexion autour de la pensée de Malek Ben Nabi, notamment en Syrie. Donc, ce n'est pas nouveau, mais c'est à nous de continuer à
proposer des programmes intéressants, des programmes qui peuvent profiter à notre société moderne dans le respect des uns et des autres. Je souhaiterais revenir à la question de Yazid tout à l'heure pour rajouter, tu as très bien fait, Karim, hein, et tu as très bien répondu à la question, mais je rajouterai tout simplement le pourquoi de la chose, hein, c'est le côté sensible un peu de la question sous-jacente de la question posée par Yazid. Je dirais tout simplement ce qui s'est passé pour Tahar Ben Achour ou bien le post-Tahar Ben Achour dans la Tunisie moderne. C'est ce qui est arrivé à Jamal el-Din Lavrani lorsqu'il a proposé une réforme du monde arabe ou du monde arabo-musulman. C'est ce qui est arrivé à Mohamed Abdou, les réformateurs, al-Muslihin, c'est ce qui est arrivé avec Rachid Rida, c'est ce qui est arrivé avec Abdelrahman el-Kawakibi. Donc, le monde arabe est dans l'expectative et dans l'hésitation. Une déchirure, il subit une déchirure de laquelle il n'est pas encore très bien sorti. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'il y a une cassure, un grand désordre qui a frappé le monde arabe après les phases de décadence qu'il a connues et la longue phase de sommeil profond par lequel il passe. Le monde arabe se réveille avec une main, disons, dans le domaine des sciences et techniques, je dis bien, avec une main vide et l'autre qui n'a rien. Et en plus, il se retrouve face à un Occident qui a déjà pris de l'avance par rapport au monde arabe. Et la grande question qui s'est posée et qui a encore rajouté des controverses entre les penseurs du monde arabe, qu'est-ce qu'il faut faire entre la tradition at-taqlid et la modernité? Est-ce qu'il faut revenir à Taqlid? Est-ce qu'il faut prendre le train de la modernité et laisser les valises sur le quai de la gare, si je puis dire? Et les grandes querelles comme celle entre Taha Hussein et Mahmoud Abbas al-Aqad ont dit quelque chose. Le rejet de la poésie anti-islamique aussi par certains on dit autre chose. Le retour au fondamentalisme religieux, on dit autre chose aussi. Donc Mohamed Tahar Ben Achour mérite d'être remis au milieu des réflexions modernes. Pourquoi? Parce que c'était un visionnaire et c'est quelqu'un qui a pensé la Tunisie moderne, la Tunisie de l'éducation, la Tunisie de l'ouverture, la Tunisie de la pensée, sans pour autant dénigrer le côté héréditaire de la tradition et de la langue et de la pensée et de la belle poésie arabe. مساء النور. نعم رياض، مرحبا، مساء النور، تفضل أخي رياض. يا مرحبا. سعدت كثيرا بالحضور إلى هذه المحاضرة القيمة. أنا لملاحظة لما نتحدث عن إرث محمد الطاهر بن عاشور أو طلبة أو تلاميذ محمد الطاهر بن عاشور. أنا شخصيا اشتغلت على أرشيف طلبة الجزائريين الذين تمدرسوا في جامعة الزيتونة، يعني في فترة العشرينات وما بعدها. فوجدت العديد منهم الذين التقوا بهذا الرجل وأخذوا منه إجازات وحملوا فكر هذا الرجل. يرجعوا فيما بعد فترة الثلاثينات والأربعينات إلى الجزائر، ينخرطوا منهم، يعني من بينهم مثلا العديد منهم راح ينخرط في جمعية العلماء المسلمين، وبعضهم راح يمشي إلى أحزاب أخرى كحزب الشعب الجزائري وحركة انتصار الحريات الديمقراطية. وهؤلاء هم الذين كما قلت راح نشاركوا في الحركة الوطنية والثورة الجزائرية التي تؤدينا إلى استقلال الجزائر فيما بعد. هنا أنا أجد أن فكر محمد الطاهر بن عاشور حاضر من خلال طلبته الذين تأثروا وحملوا فكره وأخذوه ورجعوا به إلى الجزائر. وشكرا. شكرا لك يا أخي رياض. تفضل كريم لو أردت التعقيب. أنا يا شكري. نعم. أنا أريد أن أطلب من الحاضرين، هل تريدون أن نجدد 40 دقيقة أخرى لأن النقاش مهم جدا؟ وأيضا أريد أن، مش عارف إذا شفت الكتاب، هذا الكتاب وثائق مالك بن نبي في الأرشيف الوطني الفرنسي. هذا كتاب صدر حديثا للأخ
رياض شرواني الذي أخذ الكلمة حاليا Ça fait vraiment plaisir رياض. Tout le plaisir est pour moi. وهو كتاب مهم جدا. Très sincèrement, si vous êtes d'accord, bien sûr, je pense que nous avons fait 2 sessions de 40 minutes, c'est suffisant, c'est largement suffisant. Tu vois avec nos amis. Parce que même si on met 4 heures, ça ne sera jamais suffisant, mais c'est surtout pour donner envie, pour attiser la curiosité, et puis surtout, ça sera l'occasion de provoquer d'autres rencontres et d'autres plaisirs. Justement, oui. Je l'espère en tous les cas. Donc voilà, moi, si vous êtes d'accord, on peut boucler et puis conclure. Non, Karim, il y a eu on a encore 4 minutes, tu peux répondre à d'autres questions. Mais moi, je voulais seulement te dire vraiment que tu as fait un énorme travail sur la partie bibliographique. Tu as fait une recherche très intéressante dans ton livre, parce que tu as présenté une bibliographie énorme pour ceux qui veulent vraiment travailler sur Tahar Ben Achour. Sur ce point, je voudrais, on va peut-être dire des choses qui appartiennent au monde des coulisses. Bien évidemment, cet ouvrage a été réalisé sous la direction de la chaire de Lima. Et bien évidemment, en tant que directeur, la chaire de Lima a exigé un format pour le livre. La publication était dans ce sens-là. Bien sûr, moi en tant que chercheur et puis surtout en tant que codicologue qui a l'habitude des manuscrits, qui a l'habitude des archives et toutes ces questions-là, j'ai très vite compris qu'il reste beaucoup de choses à découvrir sur Tahar Ben Achour et que j'ai découvert également qu'une bonne partie de son patrimoine intellectuel n'a pas été publiée parce que ce monsieur, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était une machine de guerre au niveau de la pensée, mais c'était également une machine de guerre au niveau de la production livresque. Il était extrêmement prolifique et d'ailleurs, il nous reste beaucoup de choses à découvrir sur lui. Et lorsque j'ai dit qu'il y a des choses qui ont été écrites à son sujet, là-dessus, sur ce point également, je n'ai pas été exhaustive et parce que je me suis rendu compte également qu'il y avait beaucoup de choses qui ont été écrites au sujet de Tahar Ben Achour. Mais je dirais, j'en profite pour les dernières secondes pour dire que Tahar Ben Achour, c'est un héritage pour l'ensemble du monde arabo-musulman. Ce monsieur, il est tellement intéressant que dans le sens où la majorité de ses œuvres, de ce qu'il a produit, a été produit dans le temps. C'est-à-dire, c'est un monsieur qui a compris que pour produire quelque chose d'extrêmement abouti, ben, il faut donner du temps au temps. Et si je prends rien qu'un exemple à travers son ouvrage qui a été cité à tout début par notre ami et collègue Choukri, son ouvrage Alaysa as-subhu biqarib, c'est-à-dire l'aube n'est-elle pas imminente, cet ouvrage, il l'a écrit dans sa prime jeunesse. Quand il a commencé, il avait à peine 22-23 ans. Donc il l'a commencé en 1902 pour le finir en l'été 1906. Ça lui a pris plus de 4 ans. Mais ce livre, il ne va être publié qu'en 1927, c'est-à-dire 23 ans plus tard. Pourquoi? Parce que Tahar Ben Achour, il a compris que son ouvrage, qui traite exclusivement de la réforme de l'éducation dans le monde musulman et plus particulièrement au niveau de l'université Zaytouna, il exige du temps. Il faut prendre du temps pour comprendre. Et c'est ça, toute la force et toute l'intelligence et tout le génie de Tahar Ben Achour, c'est que malgré tout son savoir gigantesque encyclopédique, eh ben, il prenait le temps, c'est-à-dire il prenait assez de temps pour le recul, pour pouvoir développer ses idées le plus poussées, le plus loin possible. Et c'est ça, si on veut résumer très rapidement ce que c'est que Tahar Ben Achour, eh ben voilà, c'est quelqu'un qui prend du recul, qui réfléchit et qui est extrêmement abouti. Et je vous remercie. شكرا سي شكري. شكرا كريم، شكرا للحضور الكريم على هذه الأمسية الطيبة وعلى هذا التلاقح للأفكار للتعريف فأكثر بمفكرين عرب ومفكرين من العالم العربي الإسلامي الذين ساهموا في تطوير الفكر.